Good evening, Niboda. Good evening, teacher. Right, okay. How are you? How was your day? Fine, teacher. These days you have extra classes at home, at school. எஸ் டீச்சர். சாட்டர்டே வந்து இருக்கும். அப்புறம் வந்து வீக் டேஸ் வந்து டீச்சர் 3:30 வரைக்கும் கிளாஸ். அதுக்கு பிறகு எனக்கு வெளியே ப்ரைவேட் கிளாஸஸ் டீச்சர். வர்றதுக்கு 8 o'clock ஆயிரும். So you're so tired. எஸ் டீச்சர். இன்னைக்கு மட்டும் தான் டீச்சர் ஃப்ரீ. Yeah, Tuesday only you have free time. So tomorrow, what about tomorrow class? Will it be okay? டுமாரோ ஓகே டீச்சர். No. Right. இன்னைக்கு தான் நாங்க மாடல் வேர்ப் பத்தி கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். உங்களோட புக்ல இருந்துச்சு. ஓகே டீச்சர். எஸ், மாடல் வேர்ப்ஸ் அதுக்குரிய ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்று மிஸ்ட்ட எடுத்து இருக்கு. ஸோ அது கொஞ்சம் நாங்க பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்குரிய ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் செய்வோம். அதோட உங்களோட புக்கிலையும் இருக்குது, நான் பார்த்தேன். ஸோ அதையும் கொஞ்சம் செய்வோம், சரியா? ரைட், ஓகே. Now we are going to watch the video about the modal verb. Right, here you see. What are the modal verbs? Do you know? கேன், கான்ட், மஸ்ட், Must, mustn't, குட், வுட், would, wouldn't, குட். couldn't. இந்த மாதிரியான மாடல் வேர்ப்ஸ் இருக்கு, ரைட் தானே? ஸோ இது வேர்பா நாங்க பாவிக்கக்கூடியது என்ன? வேர்பா பாவிக்கக்கூடியது. என்னால முடியாது, செய்யலாம், செய்ய முடியாம இருக்கலாம், அந்த மாதிரியான வேர்புகளா நாங்க பார்ப்போம். ஸோ அதை குறித்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்று பார்த்துட்டு நோட்ஸுக்கு போமா பாருங்க. How can I help you? Do you hear the voice? எஸ் டீச்சர். Right. Could you pass the salt, please? May I ask you a question? It might rain tomorrow. She should take a break from work. You must turn off your phone during the movie. The restaurant will close in an hour. It would take too long to walk there. Shall I bring you some water? Right. Here you see the modal verb. What are the modal verbs are here? Can, could, yes. May, might, should, must, will, would, shall. And shall. These are the modal verbs. You see, the modal verbs are using as a question, make as a question and make as a sentence. Again, they will use to make as a question, and also we can make as them a sentence. Here you see some questions. What are the questions are here? How can I help you? How can I help you? This is a question. And could you pass this salt, please? நான் கொஞ்சம் உப்பு தர முடியுமா? இங்கால கொஞ்சம் பாஸ் பண்ண முடியுமா? Right. May I ask you a question? நான் ஒரு கேள்வி எனக்கு கேளுமா? These are the questions. And also the response are here. And response and would be a sentence. It might rain tomorrow. நாளைக்கு மழை பெய்யும் போல இருக்குன்னு. மழை பெய்யலாம். Might. She should take a break from home. அவ வந்து வீட்டுல கொஞ்சம் இருக்க வேண்டி வரும். அந்த மாதிரி should. அவ இருக்க வேணும்.
You must turn off your phone during the movie. Movie பார்க்க கட்டாயம் நீ செய்தே ஆகணும். Must. The restaurant will close an hour. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஒரு மணித்தியாலத்தால க்ளோஸ் ஆகிடும். க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. It would take too long to walk there. அங்க போறதுக்கு ரொம்ப தூரமா இருக்கும். போறது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப தூரமா இருக்கும். Would. Shall I bring you some water? நான் உங்களுக்கான கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வரலாமா? So these are some verbs using in the modal verb. Right? Okay. So இதுல நாங்க பார்க்க Modal verbs. Yes. What is modal verb? Right? This is the main thing that what is modal verb? Modal verbs are auxiliary verbs that are used with a main verb to express ability, permission, probability, future, imagination, and suggestion. Right. என்ன சொல்லிருக்கு? Can you read this sentence? Can you read the Yes, paragraph? teacher. Modal verbs are auxiliary verbs that are used with the main verb in order to express ability, permission, probability, future, imagination, and suggestion. Modal verbs are auxiliary verbs. Verbs-க்கு நாங்க verbs-ஆக பயன்படுத்தக்கூடிய verbs-கள் தான் auxiliary verb சொல்லுவோம். verb-ஆக பயன்படுத்தக்கூடிய verbs that are used with a main verb in order to express. அதாவது main verb-ஓடு சேர்ந்து வரக்கூடியது. main verb-ஓடு சேர்ந்து வந்து அது என்னத்தை வெளிப்படுத்தும்னா ability, permissions, and probability, and future, imagination, and suggestion. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு யாரோட சேர்ந்து வர with a main verb. main verb-ஓட சேர்ந்து வரக்கூடியவை தான் நாங்க சொல்றோம் modal verb. Right. Can, Can, could, could, may, might, might. Already we did, huh? should, Already we learned that. must, Must, will, would, and shall. Right. These are the modal verbs. நாங்க already பார்த்தோம். already பார்த்தோம். So, Niboda, shall we write them and continue? Okay, teacher. Right. Can you put the heading like modal verb and you can write what is modal verb? This paragraph you can mention. You can write. Modal verbs are auxiliary verbs that are used with a main verb in order to express ability, premises, probability, future, imagination, and suggestions. So what are the modal verbs? Can, could, may, might, should, must, will, would, and shall. So these modal verbs negative form, you know that? Yes, teacher. Yes. Cannot, could not, may not, might not, should not, must not, will not, would not, shall not. Are the contract panina contract form? Can't, couldn't, may not, Teacher, may not. may, might, wouldn't, must not, mustn't, will not, wouldn't, should not, shall not, shan't. நாங்க shall not தான் பாவிப்போம். கூடுதலா shall not.
ஷால்ட்னு பாவிக்கிறது இல்ல. ஷால் நோட்னு தான் கூடுதலா பாவிப்போம். மெய் நோட்டே மெய் நோட்னு தான் பாவிப்போம். எஸ் டீச்சர். Right. Can you share? Will you? Have you finished that? டீச்சர் ரைட்டிங் டீச்சர். Don't you have any other friend to join the English class? டீச்சர் நான் வந்து கேட்டேன், பட் அவங்க வந்து பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Right. Okay. If you have any other student to join, so that would be will be interesting because I'm asking you only the question. No? So when you're two people here, when two people join the class, we can compare and talk with, and we can get their ideas from both of you, no? So Yes, that's teacher. why. Okay, no worries. Last year I had 15 students. ஓகே டீச்சர். டீச்சர் Yes. டீச்சர் அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஆகஸ்ட் எண்ட்ல வந்து எக்ஸாம் டீச்சர். ஸோ செகண்ட் டேர்ம் பேப்பர் ஒன்று செஞ்சு பார்ப்போமா டீச்சர்? Right. August last. அப்படித்தான் டீச்சர் சொன்னாங்க, சரியா எனக்கு தெரியல டீச்சர். ரைட் ஓகே. அப்ப நாங்க நெக்ஸ்ட் மந்த்ல நாங்க 2-3 பேப்பர் செய்யலாம். நான் எடுக்கிறேன். நான் செகண்ட் டேர்ம் பேப்பர் நான் என்கிட்ட இருக்கணும் நான் எடுத்து வச்சிருந்தேன். நான் செகண்ட் டேர்ம் பேப்பர் செய்வேன், பிரச்சனை இல்லை. என்ன டீச்சர், நான் வந்து பார்ட் 1 இப்படி வந்து எனக்கு 30க்கு மேல வருது டீச்சர். பார்ட் 2ல வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும். ரைட் ஓகே. ரைட் பண்ணணுமே. நான் ஓகே ஓகே. நான் எஸ்ஐஸ்களும் பார்க்குறேன். செகண்ட் டேர்ம் செய்வோம்மா. எனக்கு ஒரு கடை நாளைக்கு ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்துங்கம்மா. மார்னிங் மாதிரி நீங்க ஸ்கூல் போயிடுவீங்க. நான் ஸ்கூல் போகும் முதல்ல ஒரு ரிமைண்டர் ஒன்று தாரீங்களா? ஓகே டீச்சர். ரைட். நான் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருந்தேன். நான் செகண்ட் டேர்மா என்னன்னு தெரியல. ரைட் பாப்பா. அந்த ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ்ல ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து வரும் டீச்சர். எனக்கு வந்து மார்க்ஸ் சரியான லோ. அது அந்த பெரிய ஒரு பேராகிராஃப் ஒன்று தருவாங்க. அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சொல்லுங்கம்மா. இல்ல டீச்சர், பார்ட் 2 நான் 38 எடுத்திருந்தேன் டீச்சர். இப்போ பார்ட் 2ல தான் டீச்சர் எனக்கு மார்க்ஸ் குறைவு. பார்ட் 2 தான் பெரிய பெரிய கேள்விகள். ஆனா மார்க்ஸ் வந்து 5 மார்க்ஸ் 10 மார்க்ஸ். ஆனா கூடுதலா ஒரு 10 கேள்வி பெரிய பேராகிராஃப் தந்துதான் செய்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா பிரச்சனை, ஆனா ஸ்கோர் பண்ணக்கூடியது உங்களுக்கு செகண்ட் பார்ட்ல அந்த என்ன சொல்றது, பிக்சரை பார்த்து 5 சென்டென்ஸ் எழுதுறது, அது 10 மார்க்ஸ் நீங்க சும்மாவே எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி. மற்றது இன்னொன்று வரும் உங்களுக்கு என்னது, டென்ஸ்ல வரலாம், இல்லாட்டிக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வேர்ப்ஸ்ல வரலாம், இல்லாட்டிக்கு என்ன சொல்றது, நெகட்டிவ் ஃபார்ம், இல்லாட்டிக்கு ஆப்போசிட் வேர்ட், அந்த மாதிரி வரும் ஒரு 10 மார்க்ஸுக்கு அந்த கொஸ்டின் வரும். ஸோ அது நாங்க பிறகு அனலைஸ் பண்ணுவோம். என்னென்ன கேள்விகள் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணக்கூடியதுக்கு அந்த அப்படியே மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு பேப்பர் தருவேனடா, யோசிக்காதீங்க.
டீச்சர் இது எழுதியாச்சு. முடிச்சிட்டீங்க, ரைட். Can. முதலாவது போடுங்கடா. நாங்க ஒவ்வொன்றை பற்றியும் சின்ன சின்னதான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்று பார்த்து அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்து கொண்டு போறோம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Okay. can. Why we use can? We use can to express ability and permission. இது ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டே காணும். சரியா? நீங்க அதை ஞாபகம் ability and permission. ability என்று சொன்னா என்னது? எங்களால செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கு permission என்று சொன்னா ஏதாவது ஒரு பெர்மிஷன் கேட்கறது, நான் செய்யலாமா போகலாமா அந்த மாதிரி பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்கும் தான் நாங்க எது பாவிப்போம், என்ன வேர்ட் பாவிப்போம், can. Can. சரியா? ஓகே. இந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோண்டீங்கன்னு சொன்னா ஐடென்டிஃபை பண்றது லேசு. Can we use to express ability and permission. Here you see, read the sentence. I can sing well. You can stay here as long as you want. Can you help me to carry these bags? So can you tell me which one is describe ability and which one is describe permission? டீச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ability. Ability. Why you say this ability? அவங்க What's the வந்து reason? அவங்களோட திறமை வந்து அதுல இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக கேன் யூஸ் பண்றாங்க. சோ அது அவங்களோட அபிலிட்டியா இருக்கும். Yes, என்னால முடியும்னு சொல்றாங்க. That is ability. And the second one? You can stay here. டீச்சர் அது பெர்மிஷன். Is this permission? You can இல்ல stay. டீச்சர். Think. Say confidently. Is this permission or ability? You can stay here as long you want. As you want. நீ இருக்கும் வரைக்கும் இருக்கலாம்பா. டீச்சர் அபிலிட்டியா டீச்சர்? Why is ability? This is permission. டீச்சர் Someone say you, Ah. this is permission கொடுக்கறாங்க. நீங்க இருக்கலாம். எவ்வளவு உங்களுக்கு விரும்புற வரைக்கும் நீங்க இருந்துட்டு போலாம். You can stay here as long as you want. நீங்க விரும்புற வரைக்கும் நீங்க இருந்துட்டு போலாம். பிரச்சனையே இல்ல. That's permission. Okay. And the third one? பெர்மிஷன். How do you say it's permission? அப்படின்னா வந்து அவங்களோட பேக்ஸை வந்து தூக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க டீச்சர். சோ Can you help me to carry this bag? எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யலுமா இந்த பேக்கை தூக்குறது? ஸோ ஒரு பெர்மிஷன் கேட்குறேன். உங்களால் முடியுமா முடியாதா செய்வீங்களா சொல்லி கேட்குறேன். தட்ஸ் பெர்மிஷன். ஓகே, அந்த டிஃபரன்ஸ் விளங்க தானே எபிலிட்டி அண்ட் பெர்மிஷன். ஓகே, ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எழுதிக்கொள்ளுங்க. கேன். முதலாவது கேன். We use can to express ability and permission. டீச்சர் டன் டீச்சர். Yeah, right. Okay. Okay, I think then second one. Yes, second one is could. Could. Why we use could? It's also express past ability. என்னால் செய்ய முடிஞ்சது. And possibility. என்னால் செய்யக்கூடியது. And polite request. அதாவது polite வேன்னு சொன்னா ஒரு தன்மையான ரீதியில நாங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்றது. அதுதான் சொல்லியிருக்கேன். Past ability என்னால செய்ய முடிஞ்ச காரியங்களுக்கும் நாங்க could பாவிப்போம். And possibility செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் and polite request அதாவது ஒரு kind requestக்கும் நாங்க பாவிப்போம். So here you see, I could swim well even when I was a child. He could be a famous singer. Could I have a cup of coffee, please? So, could you tell me which one is describe past ability?
Which one is describe a possibility and which is tells polite request? டீச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டீச்சர் பாஸ்ட் அபிலிட்டியை சொல்லுது. How do you say it's past ability? அப்படின்னா அவங்க வந்து அப்படின்னா வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும்போது கூட அவங்களால நீச்சல் அடிக்க முடிஞ்சுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அது வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes, I'm sorry. When I was child, I could swim well. நான் சின்ன இருக்க நல்லா ஸ்விம் பண்ணி நானப்பா. இப்போதான் ஸ்விம் பண்ண வர்றது இல்ல, மறந்துட்டேன். அந்த மாதிரி அந்த டெக்னிக்கா மறந்துட்டேன், அந்த மாதிரி சொல்றேன். I could swim well even when I was a child. நான் சின்ன வயசுல இருக்கல நல்லா ஸ்விம் பண்ணுவேன். I could be a famous singer. What do you think? டீச்சர் அது அபிலிட்டி டீச்சர். Ability, yeah. I could be a famous singer. நான் ஒரு ஃபேமஸ் சிங்கராக முடியும், சிங்கர் ஆகலாம். பாசிபிலிட்டி டீச்சர். பாசிபிலிட்டி, ஏன்னா எதிர்காலத்தில் நான் ஒரு சிங்கர் ஆகலாமாப்பா, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. he could be a famous singer. அவன் வந்து வருங்காலத்துல ஒரு ஃபேமஸான சிங்கராக வாய்ப்பு இருக்கு. That is possibility. And the last one, what do you think? Teacher, polite request. Why is polite request? How do you say? அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி கிடைக்குமா அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. Could I have a cup of coffee please? கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் குடிக்க காஃபி தர முடியுமா, தருவீங்களா, தரலாமா, அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. சரியா? ரைட். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. குட் எதுக்கு பாவிப்போம்? past ability or possibility or polite requestக்கு நாங்க we can use could. Okay, right. Yes, teacher. You can write this one. Teacher, done, teacher. Right, okay. Next one. Third one, may. Why we use may? To express permission and high possibility. High possibility என்ன? ஷுவரா செய்யலாம், நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நாங்க may பாவிப்போம். And also permissionக்கு நாங்க பாவிப்போம். So here you see, may I borrow your pen for a moment? I may have left my keys in the car. The third one, you may want to try this new restaurant. So here you see, can you tell me, could you find out which one is the describe permission and which one is tells the possibility, high possibility? Niboda? Teacher, screen black eyes. Teacher, wait a second, teacher. Can I share it again? Yes, teacher. Okay, teacher. Okay. So, can you find out this tells the permission and which one tells the high possibility? First one the permission. How do you say it's permission?
அப்படின்னா உங்களோட பெண்ணை வந்து நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. ஒரு polite request மாதிரி நான் ஒரு permission ஒன்று கேட்கிறேன், இல்லாட்டி polite request மாதிரியும் கேட்கிறேன். That's permission request ரெண்டும் ஒன்றுதான். May I borrow your pen for a moment? கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்க பேன் இருக்க தாரீங்களா? The next one, second one. ஐ I மே may ஹேவ் லெஃப்ட் just read. டீச்சர் ஐ மே ஹேவ் லெஃப்ட் மை கீஸ் இன் த கார். அதுக்கு வந்து டீச்சர் ஹை பாசிபிலிட்டி டீச்சர். Yes, and how do you say? Why? ஏன்னா அவங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றாங்க அவங்களோட கார் கார்ல வந்து அவங்களோட கீஸை வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. Yes, நான் கண்டிப்பா நினைக்கிறேன் I left my keys in the car. I may have left my keys in the car. விட்டுட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். High possibility. Right. The last one. யூ மே வாண்ட் டு ட்ரை திஸ் நியூ ரெஸ்டாரண்ட் டீச்சர். இது வந்து You may want to try this new restaurant. அது possibility. Possibility. நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இத. ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த நியூ ரெஸ்டாரண்ட் இப்ப அங்க தான் போய் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்து என்னது ஒரு ஆப்ஷனா சொல்லுற, இல்லாட்டிக்கு என்ன சொல்றது, நீ ட்ரை பண்ணலாம்ன்றத சொல்லுற, ஆப்ஷன் எல்லாம் சொல்ற. யூ மே வாண்ட் டு ட்ரை திஸ் நியூ ரெஸ்டாரண்ட். மேபி இவருக்கு விருப்பமானது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல இருக்கோ தெரியாது. மேபி அது இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொல்லலாம் தானே. ரைட், நீ கட்டாயம் இருக்கா, நீ பார்க்கலாம். பாசிபிலிட்டி, ஹை பாசிபிலிட்டி செய்யக்கூடியதா இருக்க மாட்டேன். ரைட்டா? ஓகே, அந்த அந்த வித்தியாசம் இல்லைங்கதா, பர்மிஷன் அண்ட் ஹை பாசிபிலிட்டி. எஸ் டீச்சர். ஓகேம்மா, இப்ப மேய்க்குரியதை எழுதி கொள்ளுங்க. மே டு எக்ஸ்பிரஸ் permission and high possibility. Teacher, done, teacher. Done. Right. Okay. The fourth one. Might. Why we use might? Might to express low possibility. என்னவா? Low possibility. Sorry. Low probability. Low probability possibility. கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான். Might means நடக்கலாம், நடக்காம போகலாம். Okay. They might cancel the meeting because it's raining. No? They might. Raining-நால அவங்க வந்து மீட்டிங்கை கேன்சல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. I might go to the gym later. நான் வந்து இன்னைக்கு சிலது நான் லேட்டா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏனென்றா visitors came home. It might take longer than expected. என்னது, நான் எதிர்பார்த்ததை விட கூடவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு போல. It might take longer than expected. நான் எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதலா போக வாய்ப்பு இருக்கு. So might means low probability. இருக்கலாம், நடக்கலாம், நடக்காமலும் போகலாம். சரியா? ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடியதுதான் வந்து might. Okay. Yes, teacher. இது விளங்குதா? Do you understand this? Yes, teacher. Right. Okay, you can write this one. Might. Might. To express low probability, they might cancel the meeting. Meeting cancel பண்ணலாம், பண்ணாமலும் போகலாம். I might go to the gym later. நான் போகலாம், நடி போகாமலும் விடலாம். It might take longer than expected.
Teacher, done, teacher. Okay, finish. Now, number 5. Should. Should. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதானே என்ன? We use should to express advices. ஏதாவது ஒரு advice நீங்க இதை செய்ய வேணுமா? நீங்க கட்டாயம் இது செய்ய வேணும். ஒரு அட்வைஸா சொல்றேன். கட்டாயம்ன்றதை விட ஒரு அட்வைஸ். நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணலாம், இல்லாட்டிக்கு அது உங்களோட விருப்பம். ஒரு அட்வைஸா சொல்றேன் இந்த மாதிரி. I should drink more water. நான் கட்டாயம் என்ன செய்யணும்? தண்ணி குடிச்சே ஆக வேணும். You should be kind to animal. என்ன மிருகங்களோட நீ வந்து கொஞ்சம் கைண்டா இருக்கணும். கைண்டா இல்லைன்னு சொன்னா they hurt. They will hurt. என்ன அது வந்து எங்களை ஹர்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால அட்வைஸா சொல்றேன். So you should be kind to animals. They should have arrived at the airport earlier. They should have arrived at the airport earlier. அங்க வந்து ஏர்போர்ட்ல வந்து வந்து சேருவாங்க, ஏர்லியா வந்துடுவாங்க. ஸோ என்ன செய், ஏர்லியாவே நீ போய் நில்லு, அந்த மாதிரி தான் சொல்லினா. சரியா? அட்வைஸுக்கு we use should. Right? Okay. You can write this one. Okay, teacher. Should. We use should to express advices. I should drink more water. You should be kind to animals. They should have arrived at the airport earlier. Teacher, done, teacher. The 6th one. அடுத்தது must. Must கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். Order. Orders and speculation. Speculations means செய்ய வேணுமென்று கட்டளை கொடுக்கறது, இல்லாட்டிக்கு செய்ய வேணுமென்று நாங்க என்னது ஸ்பெக்குலேஷன் கண்டிப்பா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு மஸ்ட் பாவிப்போம். சரியா? So here you see, they must attend the meeting on time. என்ன சொல்ல பாருங்க, what it means. அவங்க கட்டாயமா இந்த மீட்டிங்கை வந்து டைம்ல அட்டெண்ட் பண்ண, ஆன் டைம்ல வந்து அட்டெண்ட் பண்ணணும். Order. You must be careful when cross the road. நீங்க வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் எப்போனா வந்து ரோட வந்து கடக்கும் போது. எஸ், ரோட கடக்கும் போது மிக கவனமா இருக்க வேண்டும். He must have left his phone charger at home. அவர் கட்டாயமா வந்து அவர் கட்டாயமா கண்டிப்பா போன் சார்ஜரை வந்து வீட்ல வச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. வீட்ல வச்சுதான், போன் சார்ஜர் அலௌட் இல்ல. சோ அவர் என்ன செய்யணும், வீட்டை வச்சுட்டு தான் வர வேணும். அந்த மாதிரி மஸ்ட். ரைட்டா? மஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ். ஸ்பெகுலேஷன் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அட்வைஸ் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க செய்ய வேணும் என்று சொல்ல வர விஷயங்கள். சரியா? ஸ்பெகுலேஷன் ஸ்பெஷலா நீங்க இது ஃபாலோ பண்ண வேணும் சொல்ல வர விஷயங்களுக்கு தான் மஸ்ட் பாவி. ரைட்? ஓகே, திஸ் ஒன் 6th one.
Finish? Teacher, writing teacher. Teacher, done teacher. Done. Next one. Will. இது உங்களுக்கு தெரியுமே, express the future. Future express பண்றதுக்கு I will do this, they will do that, அந்த மாதிரி. So will அப்ப நீங்க சிம்பிளா அதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்ப will the future express பண்றதுக்கு. She will publish the first book this year. இந்த வருஷத்துல அவள் தன்னுடைய முதலாவது புக்கை வெளியிடுவார். They were in renovate their house next year. நான் அடுத்த வருஷம் வந்து அவங்க ரினோவேட் பண்ணுவாங்க. என்ன செய்வாங்க? ரினோவேட் பண்றது என்னது, பெயிண்ட் பண்ணி அதை புனரப்பி செய்வாங்க. Will you be attending the meeting tomorrow? நாளைக்கு நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்களா அந்த மீட்டிங்குக்கு? So இது express the future, right?